الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آج میں صرف بات کروں گا میرے آقا کی مبارک زبان کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ آئے ہائے کیسی زبان مبارک ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا پہلے دور سمجھنا، جس دور میں جیسے نبی آئے نا ویسے انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ تھوڑا سا اگر ہسٹری پہ نظر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس دور میں میڈیکیشن کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج دریافت ہو رہے تھے۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو جب اللہ کا نبی مانے، جب آپ کو علاج میں کمال کر کے دکھائیں۔ اچھا وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، مگر وہ اندھے کو، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو آنکھ نہیں دے سکے۔ کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج تھا نہیں ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اس کی مرض دور ہو جاتا تھا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کچھ علاج آپ بھی کر لیتے ہیں، مردہ کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردے سے کہتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادوگر بڑے تھے، ان کو جادو پر بڑا ناز تھا، جو بڑا جادو دکھاتا اسی کو سب مانتے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا تھا، اللہ کریم نے آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ عصا کا معجزہ دیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بنی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ہی نکل گیا۔ کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس دور میں لوگوں کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو نرم ہو گیا تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے۔ ان کو لگتا ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، اتنا بڑا پہاڑ اسے کھود کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ حضرت صالح سے مطالبہ کیا کیا؟ کہتے پہاڑ توڑنا گھر بنانا سب آتا ہے ہم کو، مگر ہم کو یہ پتا ہے پہاڑ بچہ نہیں دیتا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اشارہ کریں، بتائیے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتائیے، اور اونٹنی بھی نکلنی چاہیے، وہ اونٹنی گابن بھی ہونی چاہیے، بچہ بھی دے۔ بڑا عجیب سوال ہے، پہاڑ بچہ نہیں دیتا، اونٹنی نہیں دیتا، پھر اونٹنی کو بچہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ مگر معجزہ تھا، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اونٹنی گابن تھی، کچھ عرصے بعد اونٹنی نے بھی بچہ دیا۔ جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے، ورنہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو پتہ چلا جیسا دور ویسا معجزہ۔ نبی پاک کے دور میں ایک اور کمال یہ تھا عرب کے لوگوں کا کہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، ان کو لگتا تھا ہمیں بولنا آتا ہے۔ انٹلیکچوئل لوگ تھے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ جیسے تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا نا، ویسے الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ کعبہ مشرفہ کی دیوار کو انہوں نے ایگزیبیشن وال بنایا ہوا تھا، کوئی شاعر آتا اپنا کلام لٹکا کر جاتا، دوسرا آتا کہتا اس سے اچھا میرا کلام ہے، اس کا کلام اتار کر اپنا لگا کر جاتا۔ ان کے اندر مقابلے ہوتے تھے اشعار کے، الفاظ کے، محاوروں کے۔ عرب کے لوگوں کو اپنی گفتگو پر اتنا ناز ہے، اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو عربی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ذرا زور سے بولو، کتنا شوق سے کہہ رہے ہو اجمی؟ اجمی کے معنی پتہ ہے؟ اجمی کے معنی گونگا۔ ہاں اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہو اجمی ہیں۔ عرب کے لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ عربیوں کو ہی بولنا آتا ہے، باقی سارے اجمی ہیں، باقی سارے گونگے ہیں، ان کو کہاں بولنا آتا ہے؟ ایسی زبان، ان کی اپنی زبان پر ناز تھا۔ اب نبی پاک اس دور میں آ گئے، ٹھیک ہے، اب نبی پاک کو ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اللہ نے پھر کیسا کلام عطا فرمایا، کیسی زبان عطا فرمائی، کیسی فصاحت عطا فرمائی۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور بولنے والے تو بڑے آئے، مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑے بڑے ان کے جو ہے نا چھکے چھوٹ جاتے تھے کہ یہ الفاظ کون سے ہیں، یہ باتیں کدھر سے آئی ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک گفتگو فرماتے وہ شوق ہو جاتے، وہ حیران ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اپنے صلاۃ و سلام کے اندر کیا شاندار انداز میں نبی پاک کے مبارک دہن کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا منہ جو ہے ہونٹ، زبان اور گلے پر مبنی ہے، گفتگو اور آواز پر مبنی ہے۔ ذرا تصور کرو میرے آقا کا دہن مبارک کیسا تھا۔ وہ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے
कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, जिसके पानी से शादाब जानो जिना, उस दहन की तरावट पे लाखों सलाम, जिससे खारिक हुए शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, वो दुआ जिसका जो बने बहारे कबूल, उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की बुझहत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आए हाय, ऐसा मुंह मुबारक है, ऐसी मुस्कुराहट है, ऐसी आवाज है। आवाज पता है कैसी थी नबी पाक की? मुबारक आवाज। इस वक्त बाहर लोग बैठे हैं, आपको माइक लगाना पड़ा है, ठीक है? अच्छा, माइक में भी एक माइक होता है नॉर्मल माइक, एक माइक होता है इको साउंड वाला, मजा आता है सुनने में, आवाज की गूंज पैदा होती है। सुनो, मेरे आका की शान ये है, हजारों का मजमा होता, सबको इक्वली आवाज जाया करती थी, कोई माइक नहीं था। और सुनो, मैं माबत से पूछो आका की आवाज कैसी है? कहते हैं जब वो बात करते हैं, मुबारक शख्सियत आई थी घर में, जब वो बात करते थे उनकी आवाज में गूंज थी। अब आइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान मुबारक में कमाल कैसा था। ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं मेरे आका की मुबारक जबान के, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी पाक के साथ अब हज पर निकले। जब वादी रोहा पहुंचे तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत को देखा जो आपकी तरफ आ रही थी। ये देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी को रोक लिया। वो औरत करीब आई तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है बीमारी चला आ रहा है, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को पकड़कर अपने आगे बिठा लिया, उसके मुंह में अपना लुआब दहन डाला और फरमाया, उखरुज अदुव्वल्लाहि फइन्नी रसूलुल्लाह, यानी ए अल्लाह पाक के दुश्मन निकल जा, क्योंकि मैं अल्लाह पाक का रसूल हूं। ये फरमाकर नबी पाक ने वो बच्चा उसकी मां को पकड़ा दिया, फरमाया अब इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आका ने कह दिया, जो निकलना था वो निकल गया। अब नबी पाक हज को चले गए। वो कहते हैं वापस आए तो वही औरत जो है नबी पाक के रास्ते में खड़ी है, वही भी बकरी लेकर हाजिर हुई है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी इस बकरी का एक बाजू मुझे दो। उसने हाजिर कर दिया। फिर दूसरा बाजू दो, उसने दूसरा बाजू भी दे दिया। प्यारे आका ने फरमाया कि और बाजू पकड़ाओ। कहती हुजूर बकरी के तो दो ही बाजू होते हैं, दोनों मैंने पेश कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, ए खातून अगर तुम चुप रहती और ये ना कहती कि बाजू दो होते हैं, जब तक मैं कहता रहता तुम मुझे बाजू पकड़ाती रहती है। ठीक है, और बकरियों के बाजू दो होंगे, इरशाद फरमाने वाला कौन है? क्या तुम देती जाती, बाजू बढ़ते जाते। अल्लाह अकबर। जाते हुए नबी पाक ने उनके बच्चे को दम करके और लुआब दहन डालकर ठीक कर दिया। वापसी में मजीद मुआवजा दिखाया। तभी तो मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं ना, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। आलम के सलाती हैं, भिखारी है भिखारी, सरकार बनाया, तुम्हें सरकार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। यानी नबी पाक की जबान की तासीर ये थी, आका जो फरमाते ना वो हो जाता था, आका की जबान से निकलता वो वैसा ही हो जाता। अल्लाह अकबर। एक बार एक और वाकया सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरी माँ इस्लाम के दामन से दूर थी, मैं उसे इस्लाम की दावत देता था, वो मानती नहीं थी। एक दिन दोबारा उसे इस्लाम की दावत दी, उसने प्यारे आका की शान में ऐसी बात कही जिसको मैं सुन नहीं सकता था। मेरा दिल बड़ा बेकरार हुआ, आका की बारगाह में आया, अर्ज की, या रसूलल्लाह आज मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दे, मेरी माँ जो है वो मुसलमान हो जाए। नबी पाक ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत अता फरमा। सहाबी का अकीदा देखो, खुश हो गए, दौड़ते हुए घर गए। नबी पाक ने दुआ दी है ना, काम बन गया है। घर गए तो पानी गिरने की आवाज आ रही थी, समझ आ गया मां गुस्ल कर रही है। गुस्ल खाने के बाहर खड़े हो गए, मां गुस्ल करके बाहर निकली और निकलती ही कहती, अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा कहते मेरी खुशी की इंतहा ना रही, दौड़ते हुए नबी पाक के पास आए, हुजूर मेरी मां ने ईमान कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। आका जो फरमाते
पे ज़बान हक से जो निकलता था वो पूरा हो जाता। सुनो, हजरत उम्मे सुलैम अपने बेटे हजरत अनस को लेकर नबी पाक के पास आई। हजरत अनस नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो मशहूर खादिम हैं जिन्होंने कई साल प्यारे आका की खिदमत की, और माँ कहती है मेरा बेटा आपके लिए हाजिर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ दी, सुनो, फरमाते अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैता, या अल्लाह अनस के माल में इजाफा फरमा, इसकी औलाद ज्यादा कर, और जो तूने इसको अता फरमाया उसमें बरकत दे। एक और दुआ मिलती है हदीस में कि या अल्लाह तू उसके माल में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, और उसको जन्नत में दाखिला अता फरमा। हजरत अनस कहते हैं कि मेरी उम्र 100 साल से जायद हुई और उनकी औलाद की तादाद भी 100 से ज्यादा थी। नबी पाक ने औलाद में बरकत की दुआ दी, कहते माल में बरकत की दुआ दी। उसका सिला मैंने ये देखा, बाकी लोगों के बाग में एक बार फल लगता था, मेरे बाग में साल में 2 बार फल लगता था। कहते 2 दुआएं तो कबूल होते देख ली हैं, तीसरी दुआ का इंतजार है, मुझे जन्नत में भी जरूर दाखिला मिलेगा। आए हाय, जबान मुबारक की क्या शान है। एक मरतबा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आए, कहते हुजूर बड़ी सर्दी लग रही है। नबी पाक तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब है ना, अल्लाह ने अपने खजानों का मालिक बनाया। आका ने फरमाया या अल्लाह अली से सर्दी और गर्मी दूर फरमा दे। अच्छा, दुआ तो दे दी, मगर उसका नतीजा क्या निकला? मौला अली कहते हैं कि कभी सर्दी नहीं लगती, कभी गर्मी नहीं लगती। आप गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते थे, सर्दियों में पतले कपड़े पहनते थे, ना सर्दी असर करती, आप सर्दी प्रूफ भी हो गए, आप गर्मी प्रूफ भी हो गए। अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जो ज़बान हक से निकलता था वो पूरा हो जाया करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो हो गए कुछ ज़बान अक़दस के मौजज़ात। अब आइए हम सीखने भी तो आए ना, मौजज़ात तो सुनेंगे और सुन रहे हैं, मगर सीख कर क्या जाए? नबी पाक गुफ्तगू कैसे करते थे, इसी जबान से बात कैसे होती थी, ताकि आज नबी पाक की गुफ्तगू का अंदाज भी सुन ले और अपनी गुफ्तगू को भी चेक कर लें कि हमारी गुफ्तगू में क्या क्या गड़बड़ है, हम किसको ठीक कर लें, सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू करें तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू ठहर ठहर कर और खुश उसलूबी से होती थी। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम इस तरह लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते जिस तरह तुम बोलते चले जाते हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। जो आप अलैहिस्सलाम के पास बैठा होता वो उस गुफ्तगू को याद कर सकता था। अगर शुमार करने वाला शुमार करना चाहता, यानी गिनने वाला गिनना चाहता, तो प्यारे आका के अल्फाज को गिन भी सकता था। ये अंदाज है, कैसी गुफ्तगू है, सुभान अल्लाह। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। इस शेर का मतलब समझो तो ईमान ताजा हो जाएगा। सूरह इखलास हम क्या पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह कुरान में यूं फरमाता था अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कुल क्यों फरमाया? बात तो रब की हो रही है ना, कुरान भी रब का, कलाम भी रब का। रब फरमाता अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। नहीं महबूब, तुम कहो अल्लाह एक है। अपनी बात है, अल्लाह की बात सुननी किससे है? महबूब से सुननी। अब शेर सुनो, कहते कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। आए हाय है, रब भी महबूब से सुनना चाहता है। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप कहिए अल्लाह एक है। कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो अब सुनो, अब सीखने को क्या मिला? नबी पाक तेज तेज बात ना करते, चिल्ला चिल्ला कर बात ना करते, ठहर ठहर कर आराम से, इतनी आराम से कि सामने वाला अल्फाज गिन लेता। अब गौर करें कि हम ऐसे बात करते, हम में से कुछ लोग तो शालीमार एक्सप्रेस चल रही होती है, समझ ही नहीं रहा होता क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा रुक के भाई आराम से, समझ भी नहीं। व्हाट्सएप सुनो तो समझ पहले ही मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड से जा रहा है भाई, वो हमें करना पड़ेगा, तुम क्यों इतनी स्पीड से जा रहे हो? चीख, अच्छा कुछ लोगों को चीख चीख के बात करने की आदत है। बंदा समझ लड़ाई कर रहा है, नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा स्टाइल ही ऐसा। क्यों स्टाइल ऐसा है भाई आपका? नरमी से, शफकत से, प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, बंदे को सुनना अच्छा लगता है। यहां तो मैं मुबल्लिगीन के लिए भी मदरी खोल दूंगा, जो माशाल्लाह मुबल्लिगीन बैठे हैं, कि देखें अवाम को भी वो बयान पसंद आता है, या दुनिया में वो बयान ज्यादा सुना जाता है जो नरम लहजे में बात की जाए, चीख कर चिल्ला कर तोड़ फोड़ करके। ये बयान कौन सुनेगा? तो बयान भी अगर आप करें, गुफ्तगू भी करें, तो नरमी के साथ, शफकत के साथ, आराम आराम से, ठहर ठहर कर बात करें। ये नबी पाक की सुन्नत भी है, सुभान अल्लाह। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो अहम बात होती थी ना, उसको 3 बार दोहराते थे, रिपीट करते थे, ताकि सामने वाला इसे याद कर ले। तो ये है प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तरीका। अच्छा फिर आगे चले, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात कैसी कि हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की सआदत हासिल की। आप महबे गुफ्तगू थे, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराना भी सुन्नत है। अच्छा आपकी ज़ौजा हजरत उम्मे दरदा, अब कमाल की देखो कैसी फैमिली है, वो भी साहबिया हैं, शौहर भी साहबी हैं। उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार उनसे कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, मैं आपको जब भी देखती हूँ आप मुझसे बात करते हुए मुस्कुराते हैं,
تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی نبی پاک سے دیکھا بات کی، آقا بھی مسکرا کر بات فرماتے ہیں۔ اب ہمارے حال کیا ہے؟ یہ تو شاید بیوی یہ تو بول سکتی ہے شوہر کو کہ بڑے دن ہو گئے آپ مسکرائے نہیں ہیں، ان کو ان کی زوجہ کہہ دیا اب اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ہمارے سارے محبتیں، ساری مسکراہٹیں، ساری کیئرنگ، سارا خیال دوستوں کے لیے، باہر والوں کے لیے ہے۔ گھر میں تو اتنا بڑا منہ سجا کے جاتے ہیں، یا ہمارا سوجا ہوتا ہے یا سامنے والوں کو سوجا ہوتا ہے، کوئی مسکراتا ہی نہیں ہے۔ ارے مسکرانا سنت ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی قیمت بھی نہیں خرچ ہوتی، اور آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے نا؟ آپ مسکرائیں آپ بھی اچھے لگیں گے، مگر ہم نہیں مسکراتے۔ یعنی وہ ایک محاورتاً ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے یا نہایا نہیں ہے، لیکن واقعی کئی لوگوں کو ایسا ہم نے دیکھا ہے، لگتا ہے کتنے دن ہو گئے مسکرائے ہی نہیں ہے۔ کئی چہرے ایسے جن کو آج تک مسکراتا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مسکراتے بھائی؟ مسکرانا سنت ہے، یہ ماحول کو اچھا کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر اس طرح مسکرائیں یاد کر کے کہ میرے آقا بھی مسکرایا کرتے تھے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک اپنی گفتگو میں مسکرایا کرتے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی بات توجہ سے سنتے، بات کاٹتے نہیں تھے۔ کوئی بات کرتا تو پوری اس کی طرف توجہ ہوا کرتی، اٹریکٹ اس کی طرف ہوا کرتے۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بات اس سے کر رہے ہوں گے چہرہ اس کی طرف ہوگا، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے، اس کو جواب ہی نہیں دے رہے۔ اپنی ایون فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جناب موبائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بس ایک منٹ، اچھا جی فرمائیے ابو جان، اچھا پھر موبائل۔ کسی کو آپ نے توجہ، آپ کے والدین ہیں، آپ کی فیملی ہے۔ یعنی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر جائے نا تو گھر میں ہی بیٹھے چاروں پانچوں، لیکن سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے رہے، کسی کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں کئی ایسے ریسٹورینٹ بننے لگ گئے ہیں کہ جہاں باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں موبائل الاؤ نہیں ہے، اور جیمر لگا دیا انہوں نے تاکہ سب موبائل جیب میں رکھیں، ہمارا کھانا تو بتائیں کیسا ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک چٹکلا ہے، جس کو بہت زیادہ موبائل فوبیا ہے نا، اس سے کبھی پوچھے آج دوپہر کو کیا کھایا تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں تو فون پہ لگا ہوا تھا اور اسی میں کھا لیا، ذائقہ وائقہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ گھر والے بےچارے پوچھتے رہ جاتے کھانا کیسا لگا، پتہ نہیں کیسا لگا، میں تو ذرا میٹنگ چل رہی تھی اسی میں کھا لیا۔ تو ہر چیز ہماری جناب موبائل کی نظر ہو گئی، ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی، اور ہم کسی کو توجہ نہیں دے رہے۔ بعض اوقات یہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ تو جس سے بات کریں توجہ دیں، اس کی پوری بات سنیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو سامنے والے ہماری بات کو توجہ نہیں دیتے نا، اس کی ایک بہت پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی بات لمبی کرنے کا بڑا شوق ہے، اتنی لمبی کریں گے باپ رے باپ۔ فون کرتا تو بندے کو ڈر لگتا ہے، اس کا فون اٹھا لیا تو آدھا گھنٹہ پہلے سے نہیں رکھے گا، رانگ نمبر بھی شاید 5-7 منٹ بات کر کے رکھتا ہوگا، چلو لگی گیا تو بتاؤ کیا حال ہے تمہارے، ارے بھائی رانگ نمبر ہے رکھ بھائی، کوئی اور کام کرے۔ نہیں، ان کی عادت ہے لمبی کرنے کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک بار واٹس ایپ آیا 59 منٹ کا، 59 سیکنڈ کا نہیں، 59 منٹس کا واٹس ایپ آیا، اور اس پہ نیچے لکھا تھا پورا ضرور سنیے گا۔ میں نے کہا کہاں سے 1 گھنٹہ لاؤں بھائی تیرا واٹس ایپ سننے کے لیے؟ واٹس ایپ بنائی شارٹ میسج کے لیے، لیکن عادت ہی لمبی کرنے کی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ اپنی قدر کھو دیتے ہیں جب اپنی بات آپ لمبی کرتے ہیں۔ خیر الکلامی ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پردلیل ہو، شارٹ۔ ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کافی لوگوں نے اس کے شارٹ کلپ وائرل کیے تھے، دوبارہ سن لو، کام ہی آتا ہے وہ جملہ۔ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں۔ بعض اوقات کوئی اتنا بول رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کوئی میوٹ کا بٹن ہے، دباؤں کب خاموش ہوگا، چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی۔ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید کا انتظار کریں۔ فرق ہے نا، میں بول رہا ہوں اور اگلا گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار کب خاموش ہوگا، کیا میری ویلیو رہی؟ اور میں گفتگو کر کے خاموش ہو گیا اور اگلا کہہ رہا حضور کچھ اور فرمائیے نا، کچھ اور بتائیے نا، کچھ اور مدنی پھول۔ فرق ہے نا دونوں میں، اپنی ویلیو کیوں گراتے بھائی؟ سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کا ٹائم ضائع کیا جائے، لمبی گفتگو کی جائے، شارٹ اینڈ سویٹ، ٹو دی پوائنٹ۔ اب دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ پہلے جناب 1 گھنٹے 40 50 منٹ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے، اب جناب 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اب تو جناب اسٹیٹس 30 سیکنڈ۔ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم وہی پرانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنی بات کو مختصر کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک کی بات مختصر، آئے ہائے 2-3 لفظ فرماتے تھے اور سمندر کو دریا میں سمو دیتے تھے۔ آئے ہائے، ایسی ایسی حدیثیں یاد آ رہی ہے مجھے، چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ون آف مائی فیوریٹ حدیث۔ حدیث تو ساری کمال کی ہیں، مگر ایک حدیث میں تو نبی پاک نے کیا کمال کیا، سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، واقعی کلام پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے۔ نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی۔ اب مومن کی تعریف تو بہت طویل ہونی چاہیے، بہت ڈیٹیلڈ ہے۔ اب ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل، گل مقادی، 3 لفظ ہیں، موتیوں کی طرح ہیں۔ اگر اس کی میں فصاحت پر غور کروں یا بات کروں، حین لین سہل، ہر لفظ میں بھی 3 حرف ہیں، ایسا لگتا ہے تسبیح میں موتی پروئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے معنی سمجھو، آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو نرم خو ہوتا ہے، اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں، لین اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، سہل اور آسان ہوتا ہے،
हैं। अब इसकी तफसील अगर बयान करूं, मुख्तसर बता देता हूं। नरम आदत यानी जिससे बात करने में डर ना लगे, शफीक, मेहरबान, नरम दिल, किसी की तकलीफ में खुद भी बेकरार हो जाए। और सहल यानी आसान, जिसके साथ हर मामला करना आसान हो, दोस्ती करना आसान, कारोबार करना आसान, रिश्तेदारी करना आसान, पड़ोस में घर लेना आसान। अब अपने बारे में चेक कर लो, मैं आसान हूं या मुश्किल हूं, बड़ा मुश्किल हूं। ऐसे ऐसे मुश्किल लोगों से मुलाकात करो तो तबीयत खराब हो जाती है, बंदा अगर ना ही मिलता तो अच्छा था यार। अच्छा पहले इतने अच्छे होंगे, जरा सा कारोबार कर लो, और भाई पैसे लेते वक्त कोई और स्टाइल था इसका, अब वसूली का टाइम आया तो बंदा ही बदल गया है, अब जरा जूते घिसा रहा है। ये कैसा मोमिन है भाई? मोमिन तो कारोबार में भी आसान था। अच्छा रिश्तेदारी जब तक नहीं हुई थी पक्का दोस्त था, ओ जनाब जरा बहनों ही बन गया किसी का, या दामाद बन गया तो पता नहीं कौन से पर निकला है, अब तो स्टाइल ही चेंज हो गया। क्यों भाई? हम मोमिन हैं, हम ससुराल वालों के लिए भी आसान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने माँ बाप के साथ स्टाइल और होता है, अपने ससुराल वालों के साथ स्टाइल और, इतनी तकलीफ देते हैं उनको, है नहीं वहां रोब जरा होना चाहिए, वहां जरा थोड़ा दिखाना चाहिए भाई मैं दामाद हूं। अरे दामाद बेटा नहीं बन सकता, मोमिन तो आसान होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू एक एक जुमले में समुंदर पे दिया। आए हाय, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, उलमा बैठे हैं, क्या अल्फाज है कि ईमान ताजा हो जाता है। अब जरा अल्फाज की खूबसूरती सुनना पहले तो, जैसे ऐसा लगेगा आपको कि एक तरन्नुम का बहरे रवा है, एक मोतियों की तस्बीह है। आका फरमाते कलीमताने खफीफताने अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीजानी हबीबतानी इलर रहमानी। आए हाय हाय, समझ आ रही है बात को? इसका जो रिदम है समझो, नबी पाक ने कैसे जुमले इरशाद फरमाए। अब मैं इसके माना बताऊंगा। आका फरमाते कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने, दो कलिमे हैं बड़े खफीफ हैं जबान पर, सकीलताने फिल मीजान, जबान पर हल्के हैं मगर मीजान पर बड़े भारी हैं। हबीबताने इलर रहमान, फरमाया अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। क्या तमहीद बांधी है बंदा, के वो दो जुमले तो बता दो जल्दी से, जो जबान पर हल्के मीजान पर भारी, रब को पसंद। अब फरमाते वो जुमले हैं सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। आओ मिलकर पढ़ लो, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। मैं एक मशवरा भी दे देता हूं, मैंने प्रैक्टिस किया है इसको। जब आपको फील हो ना कांधों पर बोझ बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, मुसीबतें बढ़ गई हैं, आका ने फरमाया है ना कि जबान पर हल्के हैं, तुम पढ़ते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा, आपको एहसास होगा कि आपका कांधों का बोझ उतर रहा है। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। वक्त लग नहीं रहा और मीजान पे भारी होते जा रहे हैं, नेकियों का पलड़ा इंशाअल्लाह भारी होता जाएगा। तो ये है नबी पाक की बातें, ये है प्यारे आका का अंदाज। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी अपनी गुफ्तगू के अंदाज को बदलना है, हमें भी अपनी गुफ्तगू में नरमी लानी है, शीरनी लानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तू तड़ाक अबे तबे चीखम चिल्ला। अच्छा चीखते भी इतना है, एक बार मुझे याद है मैं एक सफर पर था तो कुछ इस्लामी भाई भी साथ थे, बराबर वाले कमरे में मुझे आवाज जोर जोर से आवाज आने लगी, मैं समझ लड़ाई हो गई। मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, मैंने कहा खैर तो क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे, हम तो बातें ही कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा अंदाज ही ऐसा है। क्यों ऐसा है भाई कि आपका अंदाज ही लड़ाई वाला है? तो अपने अंदाज को बदलिए। अगर आपकी गुफ्तगू वाकई अच्छी नहीं है ना, तो आप अपनी गुफ्तगू को ठीक कर सकते हैं। आप गौर करेंगे कि यार मैं कैसे ठहर ठहर कर बात करूं, सुन्नत है मेरे आका की, तो आपकी गुफ्तगू में ठहराव आ जाएगा, आपकी गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। जो अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, उलमा हैं, उनको फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी जबान पर बेहतरी आ जाएगी। और मैं एक मशवरा और देता हूं, जो चाहता है ना मेरी बातें लोगों को समझ आने लगे, मेरी बातों में असर आ जाए, मेरी बातें दिल में उतरने लगे, मेरी बातें पसंद की जाए, मेरा एक फॉर्मूला ले लो, जिस जबान से गुफ्तगू करते हो ना, उस जबान को अल्लाह रसूल के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू में चाशनी डाल देगा, तुम्हारे बयान अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी बातें दिल में उतरने लग जाएंगी। यही तो जबान है जिससे बात करते हो। अगर ये जबान कलमा पढ़ने वाली, ये जबान दुरूद पढ़ने वाली हो गई, इंशाअल्लाह गुफ्तगू में खूबसूरती आ जाएगी। और अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है, जहां ये जबान बहुत बड़ी नेमत है कि बैठे बैठाए बगैर पसीना बहाए जनाब दुरूद पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, जन्नत की नेमतें लूटते रहें, वहां ये जबान बहुत बड़ी यूं समझिए आजमाइश भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, कहते मैंने बारगाह रिसालत में एक बार अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज किसे करार देते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक पकड़कर इरशाद फरमाया, इसे सबसे खतरनाक चीज। एक हदीस तो आप सबने सुनी होगी ना, जन्नत की गारंटी दी है नबी पाक ने। हाँ, कोई चाहता है मुझे जन्नत की गारंटी मिल जाए, गारंटी दी है प्यारे आका ने। आका फरमाते जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, हदीस पाक का खुलासा है और ये बुखारी की हदीस है, जो मुझे दोनों जबरों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और शर्मगाह। ऐ मेरे भाइयों, इससे डरना, जबान भी गलत इस्तेमाल ना हो और शर्मगाह, अपनी पारसाई की हिफाजत करना, बेहयाई, बुरी बातें, बुरे दोस्त, बदकारी से बचाओ अपने आप को।
یہ دو چیزیں وہ ہیں جو بندے کو برباد بھی کر سکتی ہیں، اور بندہ اس کو بچا لے تو جنت میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ زبان کتنی خطرناک چیز ہے، اور اگر برکت والی ہو تو کتنی برکت والی ہے۔ حدیث سنو، ترمذی کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی اسے پتا بھی نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ مگر آگے فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو زبان سے اچھا بولو، جو منہ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، فحش باتیں، گندی باتیں، ساری رات دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے، کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گناہوں کا بیٹر جاری رہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں جب بیٹھتے ہیں آپس میں فون پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے جو بری باتیں کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، تو صرف لکھ نہیں رہے، قیامت کے دن ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ آج تو یہ باتیں چھپ کر کہیں اور بیٹھ کر ہو رہی ہیں نا، ماں باپ کو بھی نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا، مگر قیامت کے دن تو سب ہوں گے نا، نہ صرف میرے رشتہ دار ماں باپ ہوں گے بلکہ صحابہ، اولیاء، اہل بیت، ہمارے آقا بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ کیسے سب کے سامنے بے شرمی والی باتوں کو ہم پڑھ سکیں گے؟ کیا گالیاں نکالنے والا اپنی گالیاں قیامت کے دن پڑھ سکے گا؟ بے حیائی کرنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا سوچے کہ زبان اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم زبان سے بری باتیں کریں؟ ارے یہی زبان بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچا سکتی ہے اگر بندے کے ہاتھ میں تسبیح اور کلمہ پڑھتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ مگر آج زبان کا گندا استعمال، برا استعمال، ایسا نہ کرو۔ یہ زبان تو قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ زبان تو درود پڑھنے کے لیے دی ہے، میرے آقا کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے دی ہے، رحم دلی کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، مگر نہ جانے کس استعمال میں چلے گئے ہم۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک کی مبارک زبان کی گفتگو ہوئی ہے، پیارے آقا کی مبارک گفتگو کی بات ہوئی ہے، اس کے ذریعے سیکھو اور سمجھو کہ ہمیں اپنی گفتگو میں بہتری لانی ہے، بری باتیں نہیں کرنی ہے۔ ہم سچے آقا کے امتی ہیں تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک کی ایک طرف تو مبارک پیاری پیاری گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور ہماری زبان گندی باتیں کری، کیسے پاسبل ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اجتماع میں آیا کریں، پابندی سے آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، اس طرح کے اجتماعات بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرما، اچھا بولنا نصیب کر دے، برے بولنے سے بچا لے، نبی پاک کی گفتگو کا واسطہ، مبارک گفتگو کا واسطہ آج تک ہماری زبان سے ہم نے جو بھی گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔